دنیا سے چیزیں آتی ہیں دبئی کے اندر. سو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس حد تک چیز, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گل بات گئی, یہ ایک بہت بڑی گل بات گئی ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. اور دیر از اے پاسبلٹی کہ اس سال کے آخر میں, سوری اس صدی, اس دہائی, اس ڈیکیڈ کے آخر میں $100 بلین ٹریڈ ہے. اور ابھی پتہ چلا تھا کہ 2022-23 میں تقریباً $31 بلین سے زیادہ کی جو ایکسپورٹ ہے وہی ہے. جے ہند, سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. دوستو, جس طرح پاکستان پچھلے کچھ دنوں سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا, آخرکار آئی ایم ایف نے پاکستان کو $2 بلین دیے. وہ تب جب پاکستان کا خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا, اور اب ایک بار پھر سے عرب دیشوں سے پاکستان کو تھوڑی بہت بھیک ملی ہے. لیکن پاکستانیوں کا رونا دوستو اب بھارتیہ کشمیر میں جس طرح عرب دیشوں کی انویسٹمنٹ ہے اس کو لے کر دیکھیے پاکستانی میڈیا کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ بھارت میں عربوں نے اتنا پیسہ انویسٹمنٹ کیا اور ہمیں کچھ بھی قرض دینے سے کترا رہے ہیں. تو دوستو, پاکستان نے جس طرح ہمیشہ ہی پاکستان نے اسلامک ٹھیکیداری کی کوشش کی, لیکن اب دھیرے دھیرے اس کی دھجیاں اڑ گئی اور عرب دیشوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پولیٹیشین اور ان کی پاکستانی آرمی کس طرح سے کرپٹ ہے. یہ سب پیسہ اپنے جو جیب میں ڈالتے ہیں اور دبئی لندن شفٹ ہو جاتے ہیں. عام پاکستانی اس کی سزا بھگتا ہے. تو دوستو, ڈیلی ضرورت کی چیزوں کا اب ٹیکس بڑھایا گیا ہے آئی ایم ایف کے چلتے ہوئے, تو اس کا نتیجہ اب پاکستانی جنتا بھگتے گی اور پاکستانی جنتا کا کافی برا حال ہونے والا ہے. تو چلیے دوستو, ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک ویڈیو. اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا پلیز, آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن کیونکہ کچھ ایریاز میں دے آر ڈوئنگ ونڈرفل ورک, اور تو یہ چیز ہے. بلکہ میں ایک چیز بتانا بھول گیا, یہ جو مودی صاحب کو ہار پڑا ہے نا, یہ 2019 میں ہار پڑا تھا, اور اس وقت پرائم منسٹر مودی کو جو ہار پڑا تو ساڑھے تو رولا پہ آ گئے تھے 1 اگست 2019 میں. کیوں رولا پڑ گیا؟ ساڑھے رولا اس تو پہ گیا, اور نہ کہ لو جی مودی نے 370-35 یہ بدل دیا, سارا کچھ اپیل کر دیا, نہ کچھ کرتا. تو اللہ سانوں ساڑھے مسلمان بھرا جڑے نے وہ مودی کے گلے چ ہار پا رہے ہیں. یہ کیسا جو او آئی سی ہے, یہ کیسے تعلقات ہیں, ہم کیا ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. وہ پھر انہوں نے ٹھنڈا کر لیا. پھر انہوں نے پھر ہم کوشش کرتے رہے کہ عمران خان بھی کو ہار پائے مسلم ورلڈ میں. سو وی couldn't ask the Emiratis at that time. Emiratis obviously they are very serious play. سو ہم نے پھر, میرا خیال ہے وہ کس کو کہا تھا, بحرین کو کہا یا پتہ نہیں کسی ملک کو کہا تھا کہ یار عمران خان آ رہا ہے بچہ ساڈا, انہوں بھی ہار شار پا دو, کھیڑ پھوڑ لے گا ہار دینا. تو یہ ہم نے ایسے بھی کیا ہوا ہے. سو ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا, بڑی بستی محسوس کی تھی اس ہار کے اوپر پاکستان نے کہ جی کیوں دیا گیا. بٹ اینی ہاؤ, یہ ظاہری بات ہے, یہ چلتا ہے, دیٹس ہاؤ اٹ گوز. اس میں کوئی پریشان ہونے والے کہ نہیں, یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے. اسٹیٹ کرافٹ میں آپ کی جو چیزیں ہیں نا سالوں بعد میچور ہوتی ہیں, اوور نائٹ نہیں. ٹھیک ہے, دس از ناٹ اے 1-on-1 ریلیشن, نہیں ہوتا اوور نائٹ. اٹ ٹیکس ٹائم, پروسیسز ہوتے ہیں, بیوروکریسی ہے, ریڈ ٹیپزم ہے. ہم نے جب چیزیں کرنی ہوتی ہیں, اپنا امیج بھی ٹھیک کرنا ہو, تو اٹ ٹیکس لاٹ آف 2018 میں بھی گئے تھے اور 2015 میں بھی گئے تھے. سو 2015 کے بعد انہوں نے جو ایک کسٹمری دورہ کیا ہوگا, اس کے بعد 18, 19, 20 مطلب 22, 23 ہر سال وہ دورہ کر رہے ہیں. It means there is something special going on between both the countries. اور نارملی جو وزرائے اعظم ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں رکتے ہیں. ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے. وہ بھلے جتنے بھی قریبی تعلقات ہوں, پاکستان دے چلو گل ہو رہے نا, اسی تے کھلو جانے ہیں, بھرا سمجھنے اپنا تے سعودیز کو, اور ان کو جتنی مرضی چلے جائیں. اور وہ کبھی کبھی آتے ہیں, ہم جب مرضی چلے جاتے ہیں, کیونکہ ضرورتیں ساڑیاں نہیں ہیں. بٹ اینی ہاؤ, یہ ابھی یہ جو پرائم منسٹر مودی کا یہ جو وزٹ ہے, اس کے حوالے سے ساری بات ہے, دس از سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو ڈسکس اینڈ ٹاک. کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چل کیا رہا ہے کہ انڈیا اور یو اے ای نے ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ سائن کیا تھا مئی 2022 میں. اور ابھی وہاں پہ بزنس جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان بڑے لیول پہ ہو رہا ہے, اور دونوں ملکوں نے یہ وعدہ کیا ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو میسو ایکسیس دیں گے مارکیٹس کی. ٹھیک ہے جی, تقریباً میجر 11 سیکٹرز میں انویسٹمنٹ بات ہوئی تھی, جس کے آگے 100 سب سیکٹرز ہیں. انڈیا دبئی آپ چلے جائیں, میں ابھی امریکہ گیا ہوا تھا, تو راستے میں 12-14 گھنٹے وہ اسٹاپ ہو, تو مجھے ملا, تو میں دبئی اترا, اور کچھ دوست بھی تھے, ملا گلا ان سے. تو میں نے تو ہر طرف انڈینز ہی دیکھے وہاں پہ, پاکستانی بھی تھے, انڈین سے, لیکن ایسے لگا تھا منی پاکستان یا منی انڈیا ہی آپ کہہ لیں اس کو. اور جسے وہ کہہ لیں نا کہ
इतना आसान है, मतलब रास्ते में खड़े खड़े ही अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल पड़ता था जो पाकिस्तान से था, इंडिया से था, किसी ने देखा होता था, तो मुझे जो मैंने, जिसे वो कहते हैं ना कि दुबई इस तरह है बिल्कुल। एनी हाउ, ये आपको वहाँ पे सब लोग उर्दू बोलते नजर आएंगे, हिंदी बोलते नजर आएंगे, और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो बोलते नजर आएंगे। सो इट्स प्योरली एक इंटरनेशनल सिटी है। अब यूएई की जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडियन मार्केट में, और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिली है, तकरीबन 80% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे। और दोनों मुल्कों ने ये वादा किया हुआ है कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट करेंगे और फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब आप इमेजिन करें, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी इंडिया के साथ, वो यूएई कर रहा है। बिकॉज यूएई को पता लग गया है ना, उन्होंने पता है कि है इंडिया, ठीक है, उनको पता है इनसे कारोबार करना कितना ज़रूरी है, उनको पता लग गया ये कितना अहम मुल्क है। तो उन्होंने क्या, सारी चीज़ें ही जो है ना वो हम 80% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने टैरिफ ख़त्म कर दिए, टेक्निकल बैरियर्स जो थे वो ख़त्म कर दिए हुए हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स से, इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एंड फॉर अमाराती एक्सपोर्ट के लिए। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल भी कर रहे हैं फॉर द टेक्निकल रेगुलेशंस। अगर दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल ही होंगे। और अभी इंडिया यूएई को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस दी है, क्योंकि अब यूएई में ज़्यादातर तो वहाँ पे कुछ चीज़ पैदा नहीं होती। सो वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनसे चीज़ें अमारातीज़ प्रोक्योर करेंगे। मैं भी था वहाँ, तो मुझे किसी ने बताया कि हमारी तो प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, पूरी दुनिया से चीज़ें आती हैं दुबई के अंदर। सो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस हद तक चीज़, हमारे पंजाबी में कहते हैं गल वध गई। ये एक बहुत बड़ी गल वध गई हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस साल के आखिर में, सॉरी इस सदी, इस दहाई, इस डेकेड के आखिर में $100 बिलियन ट्रेड है। और अभी पता चला था कि 2022-23 में तकरीबन $31 बिलियन से ज़्यादा की जो एक्सपोर्ट है वही है तकरीबन। ये आप समझ लें कि ये नॉट, सॉरी नॉट टोटल एक्सपोर्ट है ये, जिसे वो कहते हैं ना टोटल, तो आई थिंक समवेयर अराउंड 76 बिलियन डॉलर के करीब है जो बायलैटरल ट्रेड है। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडिया से हैं वो तकरीबन $31 बिलियन है, जो कि कहा जाता है कि दैट इज़ डबल्ड। ठीक है जी। तो इंडिया को इसमें बड़ा फ़ायदा है, $31 बिलियन, वहाँ से $76 बिलियन। अब बाकी आप हिसाब कर लो कितना बनता है, थोड़ा तो आप सियाने बने बच्चे। तो ये जो पॉइंट है कि $31 बिलियन इंडियन एक्सपोर्ट है, बाकी जो जिसे वो कहते हैं ना $46 बिलियन के करीब जो है वो अमारात की एक्सपोर्ट है। और फिर भी जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ट्रेड इज ग्रोइंग। सो ये वो चीज़ है जिसको बेसिकली, एक तो सारी बात है इंडियंस को ये बड़ी एक्सेस हासिल है, सारे पढ़े लिखे हैं, मुंडे शुंडे कुड़ियाँ जो आगे जा रहे हैं जॉब करने, काम करने वहाँ पे। सो ये चीज़ें बताती हैं कि ये और अगर आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या नाम है उनका, शेख मोहम्मद बिन जायद को, अल नहयान को, वो बुलाया था 26 जनवरी पे, जो उनका रिपब्लिक डे होता है उस पर भी बुलाया था। और ये एक चीज़ जो है, एक ऐसी चीज़ है जिससे पता ये चलता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ चल पड़े हुए हैं। अमेरिका वाली पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वो तो ग्लोबल पार्टनरशिप है ना। लेकिन इकॉनमी में चले जाएं, अगर इकॉनमी में जाएंगे तो जिसे वो कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसकी मैंने बात की है आगे, ठीक है जी। और इंडिया मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिया मार्ट बन रहा है जबल अल अली फ्री जोन में। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो बताती हैं कि क्या हो रहा है। और जब इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि जो अरब वर्ल्ड है वो पसंद करती है पर्सनल टच, तो मोदी साहब जाके वहाँ पर्सनल टच दे रहे हैं। और उनको भी पता है कि इंडिया के अंदर भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैन है तो वो मोदी है। तो वो भी, अमाराती भी बड़े सियाने हैं, एंड दे बिलीव कि जी हमें इनसे काम करना है। बाकी मैं और चीज़ों में भी आता हूँ। इसी तरह कल्चरल कोऑपरेशन, अब इंडिया जो है इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज उठाता है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ठीक है जी। और अगर आपको याद हो, जो कि पाकिस्तान के लिए एक इरिटेंट बन गया था, कि आई थिंक इंडिया यूएई के अंदर
ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स की आई थिंक मीटिंग हो रही थी, तो पाकिस्तान इंडिया यूएई ने इंडिया को बुलाया था। पाकिस्तान ने उस पर बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि हम ये नहीं होने देंगे। उससे फिर एक और जिसमें कहते हैं ना तमाशा शुरू हो गया। और अब इंडिया जो है वो अपने कल्चरल कोऑपरेशन की बात करता है विद अरब वर्ल्ड, विद द मुस्लिम वर्ल्ड, और कहता है कि जी इंडिया जब था, चलो भारत तो अभी हुआ, लेकिन इंडिया जब था तो इट वाज ऑल अबाउट कि जी सारे मुल्क जो है हम उनके साथ तो बड़े हमारे अच्छे ताल्लुक थे। और और सो कल्चरल कोऑपरेशन की भी बड़ी वो करता है। फिर एनर्जी कोऑपरेशन तो इंडिया को चाहिए। और इस हवाले से जो है वो जो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी दोनों मुल्कों की, उसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आई है। और दूसरा ये है कि इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी हो, पेट्रोलियम में करनी हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि इनके कुछ ऐसे जो ब्लू आइड बॉयज़ हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं कि वो हर जगह पे जाएं। सो ग्लोबल एनर्जी जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी दोनों मुल्क काम कर रहे हैं। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानियों को जो कश्मीर में अरबों ने इन्वेस्टमेंट की है उसको लेकर तुलना कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आईएमएफ ने भले ही $2 बिलियन दिए थे, वह भी बिल्कुल खजाना खाली होने पर अब अरबों से जो आज पाकिस्तान को जिस तरह पैसा मिला है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब शादियाने बजाए जा रहे हैं। आप देखते हैं आगे आने वाले समय में इनका क्या होगा। ये 9 माह बाद फिर आईएमएफ के पास जाएंगे। तो हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।